Good afternoon, all of you. In the last video class, we discussed about the executive system in India. Okay, so you know that Indian government has three organs: legislature, executive, and the judiciary. So we discussing about the executive system in India, and previous class we discussed about the prime minister. Indian president. Okay, Indian president and the functions of the Indian president. So today we are going to discuss about the vice president and what are the major functions of vice president. Okay, before that you can see that the first Indian vice president and the present vice president of India. Our first Indian vice president was Dr. S. Radhakrishnan. Okay, you can see that the picture of Dr. S. Radhakrishnan. Okay, Dr. S. Radhakrishnan was the Indian first vice president, and the present vice president, that is Venkaiah Naidu. The Venkaiah Naidu is the 13th vice president of India, that is current vice president of India. Now listen. Besides the president, India has a vice president also. Okay, you know that. Then the vice president is also elected by an electoral college. We already said that the president who is elected by the electoral college. The electoral college include the members of Lok Sabha, the members of Rajya Sabha, and also the members of the legislative assemblies. But in case of the vice president, the electoral college which include the members of Rajya Sabha and members of Lok Sabha only, except the members of the state legislative assembly. Okay, the members of Lok Sabha and members of Rajya Sabha are the members of this electoral college. Okay, അപ്പോൾ വ്യത്യാസം എന്താണ്? പ്രസിഡൻറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രൽ കോളേജിൽ രാജ്യസഭയിലെയും ലോക്സഭയിലെയും സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലെ മെമ്പേഴ്സും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രൽ കോളേജിൽ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? രാജ്യസഭയിലെയും ലോക്സഭയിലെയും മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഹീ ഈസ് ഇലക്റ്റഡ് ഫോർ എ ടേം ഓഫ് 5 years ഓൾസോ. ഹി ഓൾസോ ഇലക്റ്റഡ് ആസ് എ ടേം ഓഫ് 5 years. ഓക്കെ, so about the vice president, India as a vice president, he is also elected the term of 5 years only. Then he is elected by the electoral college, and this electoral college which include the members of Rajya Sabha and members of Lok Sabha. Okay, then moving on to the next part, that is the major functions of the vice president of India. He performed the functions of the president in his absence, while in case of any absent, he acts as the functions of the president. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ആബ്സെൻസ് കാരണം അല്ലേ, ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ചില സമയത്ത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇന്ത്യക്കൊരു ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കേസുകൾ വരാമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മരണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ കേസുകൾ വരാം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എന്താണ്, ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും നിർവഹിക്കുക ആരായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യൻ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, പ്രിസൈഡിങ് ഓവർ ദി സെഷൻ ഓഫ് രാജ്യസഭ. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. രാജ്യസഭ പിന്നെ സമ്മേളനങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം വഹിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ടും ഇന്ത്യൻ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, പെർഫോം ദി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി ആബ്സെൻസ്. Then second one, the presiding over the sessions of the Rajya Sabha are the major function of Indian vice president. Okay, I think all of you clear this topic. Okay, then next one, Union Council of Ministers. കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്തിനൊരു മന്ത്രിസഭ ഉണ്ട് എന്ന് അല്ലേ. നമ്മളുടെ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയുടെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ, മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് താഴെ ആരുണ്ട്? മറ്റുള്ള മന്ത്രിമാരുണ്ട് അല്ലേ.
ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ യൂണിയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റും. ദ യൂണിയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, ഹെഡ് ഓഫ് ദി യൂണിയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ്. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ താഴെ ആര് വരും? ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വരും, അതായത് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ വരും. അവർക്ക് താഴെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, അവർക്ക് താഴെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മറ്റുള്ള മന്ത്രിമാർ. ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ the Union Council of Ministers work under the leadership of the Prime Minister. So the Union Council of Ministers, they work under the leadership of the Prime Minister. So Prime Minister is the head of the Union Council of Ministers. Then all the function vested with the President are really exercised by the Council of Ministers. അപ്പോൾ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും, അതായത് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ആ ഫങ്ഷൻസൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ യൂണിയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സാണ്. പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ കീഴിൽ ചർച്ച നടത്തിയിട്ട് ഇവരാണ് ശരിക്കും ആ ഫങ്ഷൻസൊക്കെ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് യൂണിയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സാണ്. വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ യൂണിയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ദേ വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദി ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ യൂണിയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റർ മീൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ. കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വാർത്തയിലും ന്യൂസിലൊക്കെ പേപ്പറിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. സോ ദേ വർക്ക്ഡ് അണ്ടർ ദി ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഈസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി യൂണിയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. All the functions under the Indian president actually done by the Union Council of Ministers. Okay. Then the Union Council of Ministers which include Prime Minister, then second one Cabinet Minister, third one Ministers of the State, and last one the other Deputy Ministers. ഇത്രയും അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ഏത് യൂണിയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. Then next one, Prime Minister. So we discussed about Indian President, Indian Vice President, and next one the Indian Prime Minister. Indian Prime Minister. So you can see the first Indian Prime Minister and the present Indian Prime Minister. The India's first Prime Minister Nehru and the present Prime Minister Narendra Modi. Okay, so Narendra Modi is the 14th India's Prime Minister. Okay, 14th. So the leader of the majority party or coalition in Lok Sabha is appointed as the Prime Minister. അപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ LDF അല്ലേ, LDF പാർട്ടിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റ്, 140 സീറ്റിൽ പിന്നെ മെജോറിറ്റി സീറ്റും കിട്ടിയത് ആർക്കാണ്? LDF പാർട്ടിക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ പാർട്ടിയുടെ നേതാവിനെ നമ്മളുടെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? BJP പാർട്ടിക്കാണ് ലോക്സഭാ സീറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റ് കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് ആ പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള നരേന്ദ്രമോദിനെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ പിന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ സെലക്ഷൻ വരുന്നത്. മെജോറിറ്റി പാർട്ടി ലീഡർ, അതായത് ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിൽ മെജോറിറ്റി ഏത് പാർട്ടിക്കാണോ സീറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ആ പാർട്ടിയുടെ നേതാവിനെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, he has extensive power and function. Okay, he have a extensive power and function as well as the Indian president. He can influence all the important decision of the central government. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഡിസിഷനിലും സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. പ്രസിഡൻറ്റിനെ പോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so he also elected as a term of 5 years only. നമ്മൾ
ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് 5 വർഷത്തെ കാലാവധിയാണുള്ളത് മന്ത്രിമാർക്കൊക്കെ. ഓക്കെ, സോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ദ ലീഡർ ഓഫ് ദി മെജോറിറ്റി പാർട്ടി in the Lok Sabha election is appointed as the Prime Minister of India, and he is elected as a term of 5 years, and he can influence all the important decision of the central government. Okay, then what are the major functions of the Indian Prime Minister? First one, act as the leader of Lok Sabha. He is the leader of the Lok Sabha. ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയുടെ നേതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും? ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, പ്രിസൈഡിങ് ഓവർ ദ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ അതിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരുടെയൊക്കെ മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ അതിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് ആരാണ്? പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. കോർഡിനേറ്റ് ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷനൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, ഇൻഫോം ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഡിസിഷൻസ് ടേക്കൺ ബൈ ദി ക്യാബിനറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നുണ്ട് എന്ന്. ഈ ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നത് ആരാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. Okay, so first one, he act as the leader of Lok Sabha and he presiding over the meeting of cabinet മീറ്റിങ്ങുകളിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ്. ദെൻ കോഓർഡിനേറ്റ് ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്നു. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, ഇൻഫോം ദി ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഡിസിഷൻ ടേക്കൺ ബൈ ദി ക്യാബിനറ്റ്. അപ്പോൾ ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളെയൊക്കെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നത് ആരാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. Okay, so Indian Prime Minister, he is the leader of the majority party in the Lok Sabha election, are selected as the Indian Prime Minister for the term of the 5 years, and the major function, that is leader of the Lok Sabha, then presiding over the meeting of cabinet, then inform the major decisions taken by the cabinet meeting, and coordinate all the functions of the council of ministers are the major function of prime minister. Okay, then next one, state executive. So as well as the state legislative, the executive has also a state executive, അല്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന്, അല്ലേ? ലെജിസ്ലേച്ചർ ഉണ്ട്, ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ഉണ്ട്, അത് ഇന്ത്യക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ. അപ്പോൾ ആ നിയമങ്ങളെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ആ നിയമങ്ങളെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഈസ് ദ ഗവർണർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഹിസ് ക്യാബിനറ്റ് ആസ് ദ റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഗവർണർ. And the chief ministers, okay, chief minister and the other ministers act as the real executive in each state. ഇപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലെയും ഭരണകാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്, നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആരാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദി ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദി അതർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മീൻസ് എന്താണ്? റിയൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാണ് സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്. സോ ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗവർണർ, ആൻഡ് ഓൾ ദി ഫങ്ഷൻസ് ആർ ഡൺ അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദി അതർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ഓക്കെ, then the third organ of the government, that is judiciary. You know that judiciary system is the court system in India, judiciary system. ഓക്കെ, നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ, അല്ലേ? നീതി നടപ്പിലാക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് ജുഡീഷ്യറി സിസ്റ്റം. സോ there may arise dispute between
individual and government, between central and state government, and among state on various issue. അല്ലേ, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ദെൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്, വ്യക്തിയും സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുണ്ടാവാറുണ്ട്. ദെൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്റ്റേറ്റ്സ്, രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടാവാം. ഓർ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്, ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവാറുണ്ട്, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഓക്കെ, so it is the judiciary which resolve this dispute. So it is the duty of the Indian judiciary system to find out the solution for this problem. Okay, so what they do, they punishing the guilty and protecting the innocence. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, പണിഷിങ് ദി ഗിൽറ്റി, കുറ്റം ചെയ്ത ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പണിഷ് ചെയ്യുകയും ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദി ഇന്നസെൻസ്, അല്ലേ, കുറ്റം ചെയ്യാത്ത ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും. ദ കോർട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദി ജസ്റ്റിസ് ഓർ ത്രൂ ദി കോർട്ട് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഈ ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ്, കോർട്ടിലൂടെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so judiciary system means there are lot of dispute between individual, state, central governments, between state government, etc. So all these problems solved through the judiciary system in India. Judiciary system means through the court system in India. They punishing the guilty and protecting the innocent. Punishing the guilty means കുറ്റം ചെയ്തവരെ പണിഷ് ചെയ്യുകയും then ഇന്നസെൻസ് മീൻസ് നിരപരാധികൾ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി ജുഡീഷ്യറി സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി സിസ്റ്റം. The Indian judiciary system, the structure of the Indian judiciary system means the Supreme Court, then High Court, District Court, Sub-Court, Municipal Court and Magistrate Court. This is the structure of the Indian judiciary system. So Supreme Court is the highest court in India. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ പരമോന്നത നീതിപീഠം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ അപ്പെക്സ് കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിന് നമ്മളെ ഇന്ത്യക്ക് എത്ര സുപ്രീം കോടതി ഉണ്ട്? ഒറ്റൊന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സോവറിനായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക അപ്പെക്സ് കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോർട്ടാണ്. അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്നതാണ് ഹൈക്കോർട്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ ഹൈക്കോർട്ട്. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഓരോ ഹൈക്കോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. കേരളത്തിൻ്റെ ഹൈക്കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇൻ എറണാകുളം. ഓക്കെ. ദെൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട്. ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനും ഓരോ ജില്ലകൾക്കും ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്നതാണ് സബ് കോർട്ട്, മുനിസിപ്പൽ ആൻഡ് മജിസ്ട്രേറ്റ്, ലോക്കൽ കോർട്ട്സ്. ചെറിയ ചെറിയ ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ചില ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ. അതൊക്കെ വരുന്നത് ഏതാണ്? ഈ സബ്, മുനിസിപ്പൽ ആൻഡ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതികളിലാണ് വാദിക്കുക. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓർ ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി സിസ്റ്റം. ഫസ്റ്റ് വൺ സുപ്രീം കോർട്ട്, ദെൻ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഹൈക്കോർട്ട്, ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട്, സബ് കോർട്ട്, മുനിസിപ്പൽ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോർട്ട്. Okay, so this is the structure of the Indian judiciary system. Okay. So Indian judiciary system means all the disputes or all the problems arises in our country which are resolved or which is solved through the court system. That is the judiciary system. And the structure of the judiciary system, that is first one Supreme Court, then just below High Court, then district court, sub court, municipal court and the last one magistrate court. Okay, I think all of you clear. Then if you have any doubts, please ask me. Okay, all of you, thank you.